دار الفتون. الزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلام من دار الفتون. لا يضيق صدره فالحديث يهون، الله المقدر والعالم شؤون. فكرك واختيارك داهما وراك، والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك، فوض له أمورك واحسن في الظنون. الله 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 الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. الأول موقف قوله ذي الحماك، يعترف على الله الذي خلق. الأول موقف قوله ذي الحماك، يعترف على الله الذي خلق. وقضى وقدر كل شيء بحق، يا قلبي تنبه واترك المجون. الله الله الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. الله الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. قضى من تعالى بالرزق القوام، في الكتاب المنزل نورا للأنام. قضى من تعالى بالرزق القوام، في الكتاب المنزل نورا للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع راعى والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. انت والخلائق كلهم عبيد، والاله فينا يفعل ما يريد. انت والخلائق كلهم عبيد، والاله فينا يفعل ما يريد. همك واتمامك ويحك ما يفيد، القضاء تقدم غنيم السطور. الله الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. فاستغل بربك والذي عليك، في فرض الحقيقة والشرع المصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الله
طريق خير الورى دعوة إلى الله دوام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام
وعولي الكلام غير الورى دعوة إلى الله دوام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام والخاتم صلوا على من به يزول الظلام مرامنا هو أعظم بالنبي من مرام عليه من ربنا أذكى الصلاة والسلام والآل وصحب من سار وبحث النظام ومن تبعهم إلى يوم اللقاء والقيام غير الورى دعوة إلى الله دوام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون الله لا يكثر همك ما قدر يكون الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون لا يضيق صدرك فالحديث يهون الله المقدر والعالم شؤون الله لا يكثر همك ما قدر يكون الله لا يكثر همك ما قدر يكون فكرك واختيارك داهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك فكرك واختيارك داهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك مولاك المهيمن إنه يراك فوت له أمورك واحسن في الظنون لا يكثر همك ما قدر يكون الله لا يكثر همك ما قدر يكون الأول مواكف قوله ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق الأول مواكف قوله ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنابه واترك المجود لا يكثر همك ما قدر يكون Amin, Allahumma amin.
Ini pelajar yang belum buka dia punya kamera, buka semua supaya apa nampak kita macam bertalaki. Kalau tidak tak nampak nanti. Ini pelajar yang belum buka dia punya kamera, buka semua supaya bila hadir acara rauhah seperti ini macam hadir dekat madrasah, pakaian yang sopan, pakai pakaian macam kita nak pergi majlis ilmu. Jangan guna baju tidur hadir rauhah. Nah, nanti Ustaz Fuad tolong ditengok siapa yang tak buka kamera diingatkan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad fi kitabih Risalatul Muawanah Al-Mudahara Wal-Mu'azara Lil-Raghibin Minal Mu'minina fi Suluki Tariq Al-Akhirah ila an qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa 'alaika idza takallamta fi ar-raja'i ma'al 'ammati bil iktisar 'ala dhikri ar-raja'i al-muqayyad wa huwa an tadhkura al-wa'd al-jamila wath-thawab al-jazil al-mutawaqqif 'ala fi'l al-hasanati wa tark as-sayyi'at. Dan hendaklah kamu bila menyampaikan ilmu tentang berharap disampaikan kepada orang awam, maka hendaklah kamu cukup menyampaikan kepada mereka arti harapan al-muqayyad yang terbatas. Apakah arti ar-raja al-muqayyad? Mengharap dengan terbatas. Maksudnya hendaklah kamu menyampaikan kepada orang awam tentang janji-janji yang indah dari Allah dan pahala-pahala yang besar dari Allah yang akan didapat melalui berbuat kebaikan dan meninggalkan maksiat. Wahdhar an takhudha ma'ahum fi ar-raja'il mutlaq. Wa dhalika mithla an taqul al-'abdu yudhnib war-rabbu yaghfir. Walau la dhunub lam yadhhar 'afwu Allah wa hilmuh. Wa ma dhunub al-awwalin wal akhirin fi sa'ati rahmatillah illa kanuqtatin fi bahrin lujjin wa nahwi dhalik. Wa hadzal kalamu haqqun walakinnahu yudhurru bil 'ammah wa rubbama aghrahum bi rukubil ma'asi fatakuna anta as-sabab fi dhalik wa ma kullu haqqin yuqal wa li kulli maqamin rijal. Hati-hati kamu menyampaikan tentang masalah rasa berharap kepada Allah bila kamu menyampaikan kepada awam dengan kamu menyampaikan secara general, tidak terhad, tidak terperinci. Macam mana menyampaikan penjelasan tentang berharap secara general, secara umum tanpa terperinci? Kamu mengatakan di hadapan orang awam, kita ceramah, kita mengajar. Yang hadir siapa? Orang awam. Apa kita bagi tahu? Allah Maha Pengampun, walaupun hamba berdosa. Kalau bukan oleh kerana dosa yang dilakukan oleh hamba, maka tak akan nampak maaf dan ampunannya Allah. Apakah nak dibandingkan dosa-dosa orang-orang terdahulu dan dosa orang-orang yang akan datang kalau dihimpunkan berbandingkan dengan rahmatnya Allah, melainkan seperti satu titik sahaja diletakkan di lautan yang terbentang luas. Kata-kata ini benar, kata Imam Al-Haddad, akan tetapi ianya memudaratkan kepada orang awam. Kerana orang awam akan tertipu dengan kata-kata ini dengan melakukan maksiat, dan engkau yang menjadi sebab kepada orang awam melakukan perbuatan maksiat karena kata-kata engkau yang disampaikan kepada mereka. Tidaklah semua perkataan yang benar disampaikan kepada semua orang. Setiap kedudukan ada orang-orang yang sesuai untuk duduk di tempat kedudukan tersebut.
Idan berbicara tentang ar-raja'il muqayyad dan ar-raja'il mutlaq. Ar-raja' al-muqayyad, berharap tapi terbatas. War-raja' al-mutlaq, berharap tapi secara general, tanpa sempadan, tanpa batasan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam Sahihul Bukhari berkata, "Hadithun nasa bima ya'rifun, hal turiduna an yukadzaballah wa rasuluh?" Ajaklah orang itu bercakap mengikut tahap kemampuannya. Adakah kamu mahu Allah dan Rasulnya didustakan? Yani ada kalanya kata-kata itu benar, tapi karena yang menerima tak paham, jadi boleh mendustakan kata-kata yang benar. Bukan kata-katanya yang salah. Tapi masalahnya adalah orang yang hadir tak paham, dan orang yang menyampaikan tidak mengambil kira tahap kemampuan orang yang hadir. Untuk mudahnya, kita ajarkan matematik tingkatan 5 kepada budak tadika. Apa yang akan berlaku kepada budak tadika kalau belajar matematik tingkatan 5? Tak akan paham. Adakah ilmu matematik tingkatan 5 itu salah? Tidak salah. Ilmunya betul. Tapi yang hadir itu tak paham. Karena tahap kemampuannya belum sampai lagi, sampai kepada tingkatan 5. Maka dalam hal ini, yang mengajarkan matematik tingkatan 5 pada budak tadika, orang yang tak mengerti mengajar. Faham dong? Kita nak berbicara tentang sains. Berbicara tentang vaksin. Yang dengar kanak-kanak, mana boleh dapat terperinci untuk dijelaskan dengan terminologi saintifik yang ada untuk dijelaskan kepada orang yang tak sampai kemampuannya untuk menyerap dan memahami. Maka khawatir pemahamannya itu salah, walaupun yang disampaikan adalah perkara yang betul. Oleh sebab demikian, laisa kullu haqqin yuqal. Tidak semua perkataan yang benar itu disampaikan. Faham dong? Hadza di dalam konsep agama kita pun menyampaikan ilmu sesuai dengan tahap kemampuan orang yang mendengar. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajalah orang bercakap mengikut tahap kemampuan orang untuk bercakap, untuk menerima. Walihada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan perkara yang sedemikian. Datang seorang badui kepada baginda Rasulullah dan bertanya soalan. Apa patut yang dilakukan olehnya kalau ia balik ke kampungnya? Diajarkan surat Al-Ikhlas. Simple saja. Faham dong? Berbicara tentang masalah berharap yang mendengar itu adalah kalangan orang awam, maka janganlah menyampaikan perincian, arti, maksud berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan orang awam keliru memahaminya. Seperti kita mengatakan, seperti mana contohkan oleh Imam Al-Haddad, mengatakan kepada orang awam kalau Allah ini Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan tetap akan diampunkan. Bila yang mendengar itu adalah orang-orang yang terlalu rendah pemahamannya, atau dia banyak melakukan perbuatan maksiat, maka dia akan mengatakan, kalau begitu tak apalah saya buat maksiat banyak-banyak, sebab Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Saya nak buat banyak maksiat, lepas itu minta maaf kepada Allah. Pemahaman seperti ini salah. Walaupun hakikat Allah itu boleh mengampunkan semua dosa, itu memang betul.
Tapi tahap kemampuan orang yang nak paham tuh tidak sampai kepada peringkat yang cukup untuk memahami, maka dalam hal ini, bila kita menjelaskan tentang berharap kepada Allah dan yang mendengar adalah orang awam, maka hendaklah dijelaskan arti berharap kepada Allah itu daripada dua aspek. Yang pertama, berharap kepada Allah untuk mendapatkan pahala dengan berbuat ketaatan, dan berharap kepada Allah untuk dilindungi daripada hukuman dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Cukup sampai batasan di situ bila menjelaskan arti berharap kepada orang awam. Faham dong? Jangan sampai salah menyampaikan. Oleh hal kenapa Imam Abdullah bin Al-Haddad ada melarang untuk membaca buku-buku yang sukar untuk difahami, seperti bukunya Al-Imam Ibn Arabi, Al-Futuhat Al-Makkiyah. Disebabkan oleh kerana yang menulis memiliki makrifah dan maklumat yang begitu luas, yang maklumat itu banyak kepada zauqiyat, yakni hal yang dirasa dalam muamalahnya dengan Allah. Kalau diungkapkan dengan lafaz dan kata, belum lagi mencukupi untuk menafsirkan apa yang dirasa. Sehingga orang yang membaca melalui lafaz dan kata tak sampai kepada apa yang dimaksud dan dirasa oleh orang yang menulis. Disitulah berlaku kekeliruan dan juga macam-macam tuduhan kerana kesilapan di dalam cara memahami tulisan-tulisan tersebut. Oleh sebab yang demikian, kata Imam Al-Haddad, jangan membaca buku Al-Imam Ibn Arabi. Mungkin orang akan mengatakan, saya sudah banyak belajar, saya boleh paham apa tulisan Al-Imam Ibn Arabi. Kata Imam Al-Haddad, yang dirisaukan itu apa yang awak paham, bukan yang ditulis. Karena yang awak paham, belum tentu itu yang dimaksud oleh penulis. Faham tak? Walihada pendakwah hendaklah menjadi macam doktor. Kenal dulu apa sakitnya, baru diberi ubat. Tapi jangan beri ubat sebelum tahu apa penyakitnya. Boleh ke orang datang pergi klinik, ini Panadol. Orang lain datang, antibiotik. Orang lain datang bagi obat Mixagrip. Tahu Mixagrip? Obat sakit kepala. Satu lagi bagi vitamin C. Ini dokter tak cakap kalau begitu. Ambil dulu periksa tensi darahnya berapa, apa masalahnya, tengok detakan jantung macam mana, pernafasan macam mana, kemudian apa nama itu, kadar gula itu macam mana. Sudah tahu apa sakitnya, ini antibiotik, ini obat untuk apa namanya melegakan pernafasan, baru diberi obat sesuai dengan sakit. Paham Tom? Orang menyampaikan ilmu pun begitu. Kena tahu dulu apa masalah orang tu yang nak disampaikan ilmu kepadanya. Datang seorang kepada baginda Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Nabi mengatakan, salat pada awal waktunya. Ditanyakan orang lain bertanya, apa amalan yang paling baik? Katanya berbakti kepada orang tua. Orang lain bertanya, apa amal yang paling baik? Perbanyaklah lisan kamu untuk berzikir. Ada orang bertanya, ya Rasulullah beri nasihat kepada saya. Nabi kata, jangan kau suka marah. Lebih kurang soalannya hampir sama, jawabannya beza. Apa sebabnya? Sebab yang datang kepada Nabi itu minta nasihat, ini orang pemarah. Maka Nabi kata, kamu jangan suka marah. Yang datang orang itu malas dalam salat, dikatakan salatnya kamu kena tepat waktu. Jadi kena sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh orang yang bertanya. Paham dong? Naam. Wa iyyaka wal qanut.
min rahmatillahi wal amni min makrillahi fa innahuma min kabairidz dzunub. Hati-hati kamu daripada sifat putus asa daripada rahmat Allah. Hati-hati juga kamu merasa aman daripada ketentuan hukuman Allah. Sesungguhnya kedua-duanya itu bahagian daripada dosa-dosa besar. Apakah dosa besar yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad dalam kata-katanya ini? Yang pertama, putus asa daripada rahmat Allah. Yang kedua, merasa aman daripada hukuman Allah. Ini dua-dua sifat dosa besar atau perbuatan dosa besar. Apa sebabnya? Disebabkan Allah melarang kita untuk berputus asa. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang melampau dalam berbuat dosa, kamu jangan putus asa daripada rahmat Allah. Allah suruh kita jangan putus asa, ada hamba yang memilih putus asa, yang melanggar perintahnya Allah. Allah suruh jangan putus asa, orang pun putus asa. Yang kedua, al-amnu min makrillah, merasa aman daripada hukuman Allah. Saya ni macam manapun buat dosa, tetap saya yakin Allah masuk syurga. Saya dimasukkan syurga oleh Allah. Macam itu siapa nama Ashabul Kahfi itu dalam surat Al-Kahfi, adik-beradik yang satu kaya yang satu miskin itu kan. Apa yang kaya kata? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun lin-nafsi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi la ajidanna khairan munqalaba. Wa la in ruditu ila rabbi la ajidanna minha khairan munqalaba. Nah. Dia masuk dalam kebunnya dalam keadaan zalim. Yang dia tengok kebunnya banyak buah-buahan, banyak pokok. Dia kata, ini harta aku tak akan habis. Kiamat pun tak akan terjadi. Ingkar hari kiamat, ingkar rukun iman, tak percaya hari akhirat. Kan sudah menyalahi iman. Menyalahi iman dosa besar. Wala irudtu ila rabbi, kalaupun saya ini mati dan saya jumpa dengan Tuhan saya, la ajidanna khairan minha munqalaba. Maka saya pasti akan mendapatkan kebaikan daripada Tuhan. Dengan kufur, macam mana dia boleh mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Faham tak? Hada orang merasa aman daripada ketentuan Allah adalah bahagian daripada dosa besar. Putus asa daripada rahmat Allah, dosa besar. Merasa aman daripada ketentuan Allah, dosa besar. Jadi macam mana? Yang benar. Yang benar adalah tak boleh putus asa daripada rahmat Allah sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Yang kedua, kita tidak boleh merasa aman daripada ketentuan qada dan qadarnya Allah sejauh mana dan setinggi mana amal perbuatan baik kita. Karena walaupun banyak berbuat amal baik, bukan menjadi jaminan kalau kita pasti akan masuk surga dan aman di dunia ketika dengan amal kebaikan dan tak ada rasa takut. Maka yang sedemikian adalah dilarang. Hada berkenaan dengan rasa putus asa daripada rahmat Allah dan merasa aman daripada ketentuan atau daripada hukuman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa adh-dhalimun." Barang tidaklah sesiapa yang merasa putus asa daripada rahmat Tuhannya melainkan orang-orang yang sesat. Wa qala fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Dan tiadalah orang merasa aman daripada ketentuan Allah melainkan adalah kaum yang rugi.
Wal qanutu ibaratun an tamakhudul khawfi hatta la yabqa lirraja'i wujudun albattah. Putus asa itu adalah perasaan takut yang melampau sehingga tidak ada ruang untuk berharap. Itu putus asa. Wal amnu, adapun rasa aman daripada ketentuan dan hukuman Allah, ibaratun an tajarrudir raja'i hatta la yabqa lil khawfi wujudun bihal. Adapun merasa aman daripada ketentuan Allah itu adalah hanya mempunyai rasa harapan dan tidak mempunyai rasa takut sama sekali. Jadi takut melampau itu akan menghasilkan putus asa. Rasa berharap melampau akan menjejaskan perasaan takut kepada Allah. Kedua-duanya ditolak. Yang benar adalah kita mempunyai rasa harapan diimbangi dengan rasa takut, dan kita mesti ada rasa takut diimbangi dengan rasa harapan. Bila kita punya rasa harapan terlalu lebih, maka tegurlah dengan perasaan takut. Bila kita punya perasaan takut itu lebih, imbangi dengan rasa berharap. Kalau dibiarkan perasaan takut itu lebih, maka akan menimbulkan perasaan putus asa. Bila dibiarkan perasaan berharap melebihi batasan, akan menghilangkan perasaan takut dan gerun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam Al-Qur'anul Karim kita diperintahkan untuk berharap dan juga diperintahkan untuk takut. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang memiliki dua sifat ini, kanu yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka itu menyembah kepada aku dalam keadaan takut, dalam keadaan berharap dan takut. Raghaban, ingin, berharap pahala. Rahaban, takut kepada hukuman. Jadi mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang banyak, dia akan berharap agar supaya ibadahnya diterima dan takut ibadahnya ditolak. Bila seseorang banyak berbuat maksiat dan tahu perbuatan maksiat itu akan menjadi sebab hukuman daripada Allah, maka hendaklah diimbangi dengan rasa berharap, yaitu dengan memohon ampun dan maaf serta insaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian seseorang itu akan berjalan dengan dua sayap bila ada rasa berharap dan rasa takut. Fal qanit wal amin jahilani billahi waqi'ani la mahalata fi tarki at-ta'ati wa fi'l al-ma'asi. Orang yang berputus asa dan orang yang merasa aman daripada hukumannya Allah, kedua-duanya adalah orang jahil yang tidak mengenali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya akan terjerumus kepada perbuatan meninggalkan ketaatan dan perbuatan melakukan maksiat. Fa innal qanita yatruku at-ta'ah li'annahu yara annaha la tanfa'uhu. Orang yang putus asa akan meninggalkan ketaatan disebabkan dia meyakini bahwasanya ketaatannya tiada membawa manfaat baginya. Wal amin yartakibul ma'siyah bi dhannihi annaha la tadurruhu wa na'udzu billahi min darki syaqa wa su'il qada. Adapun orang yang merasa aman itu daripada hukuman Allah, dia akan berbuat maksiat tanpa ada rasa takut dengan sangkaannya bahwasanya maksiat itu tiada membawa apa-apa kemudaratan ataupun hukuman. Kami berlindung kepada Allah daripada tergelincir kepada kecelakaan dan berlindung kepada Allah daripada
ketentuan qadha yang buruk. Amin Allahumma amin. Hada berkenaan dengan pentingnya bagaimana kita menerapkan konsep berharap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam bissawab. Insyaallah akan dibahaskan yang akan datang tentang orang berangan-angan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan disebutkan juga bagaimana sepatutnya orang menyikapi luasnya rahmat dan maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, akan diuraikan oleh Imam Al-Haddad dan kita akan bahaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. الفاتحة لأسدنا وحونا شوينا رسول الله وأهل بيته وصحابه وزوجه ذريته ما تنسون ودين وسلم عبد الله بن الحداد وصول وفر من الله لدرجاتهم الجنة فنا بسرار من وارم اللهم بركاته ونفاتهم لا في الدين والدين والآخرة على هذين وكل صالح شمال الآخرة والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما أهل القتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخلا أنقياء لما نهضى بالخير ننفى كل شهر ربنا وصلح لنا كل الشؤون وأقرب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وفر استر أنت أكرم من ستر صلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. قوة الله بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم عليه أدى الحب وآله وصحبه عدادة الشحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبت النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا دخل رضا نفسي وزن دار شمداد كلمات يتقبل الله منكم